Dr. Annie Hassan. I head the Department of Genetics and Molecular Medicine. Thalassemia, 1 in 25 people are carriers for thalassemia in our population. So when 2 people who are carriers will marry, there is a very high chance of having thalassemia. Because every individual carries 2 genes. One gene is good, one is bad. If both parents have one good and one bad, then like Madam said, 25% risk of child having a problem. Once the child is born, then you have to go through various things like blood transfusion. All that Madam has explained and Sir has explained. Coming to the role of genetics, why it is important is, which change has come in that gene. If we know, we can correct it. That is gene editing. That is the procedure now everybody is thinking of. Because for similar blood diseases, America has already given FDA approval for gene editing. Next is thalassemia. But in America, there are not so many people as there are in India. So this gene editing, where you take blood from the patient, correct that faulty gene and put it back, will help millions of our population. But we should know what to change. To know what to change, genetics does the testing to know what is the change. It is at 600 position, 500 position, 1100 position, all that will come. So gene editing is the way forward for us. But screening, we start, you can start at birth, newborn screening, Kanchan Madam will tell about that. Or you can do antenatal, like Madam said, in pregnancy. Or we can do it any public at large who's planning to get married, reproductive, pre-reproductive. Because after you are married, then we don't know, both the couple may be carriers. So it is better to do pre, and especially in places like South India, where Maina Mama, Maina Rikam, etla marriages commonly happen. Okay? So explanation of consanguinity and this is very high in South compared to North, because we have both Muslim community, Hindu community having consanguines. Apart from marrying in relatives, we also marry in the same community. Correct? That is Indian mentality. So the chances of finding 2 people with the same mutation or same faulty gene is very high, increasing the population risk. So that is why screening program, identifying, and once we identify one patient, if we have found one child, that means both parents are carriers. That means their brothers and sisters will also be carriers. That is called cascade testing. So in genetics department, we do cascade testing also to prevent other children being born like this in the same family. Dr. Narasimha, senior pediatrician. Madam Chepparu, Sir Chepparu, Madam Chepparu. See, thalassemia, very preventable disease. Right now, all over world mottamlo, around 1.5 million people are there with a severe form of thalassemia, very severe form of thalassemia. Madam Chepparu, 1 in 25 are carriers. Actually, if we are looking at in depth, thalassemia gene anadi, adi evolution lo, it is manavariki protection, oka gene. Adi dani carrier state antam. Kani rendu genes vachi oka manishilo unnappudu వాళ్ళలో థాలసీమియా మేజర్ వస్తుంది. ఇది పెద్దగా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు మలేరియాకి, కానీ వాళ్ళ జీవితం మొత్తం సఫర్ అవుతారు. వాళ్ళు 20 years లోపే కూడా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణాపాయం జరగవచ్చు. సో మన యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? డిసీజ్ బర్డెన్ ఎక్కువ ఉంది. మా కర్తవ్యం ఏంటంటే
థాలసీమియా మేజర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎర్లియస్ట్ ఎట్లయితే పుడతారో వాళ్ళ అంబ్లికల్ బ్లడ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ బ్లడ్ డ్రా చేసి మేడం అప్పుడే చేస్తారు. ఛాన్సెస్ ఆఫ్ థాలసీమియా మేజర్ ఉన్నాయా లేవా అని తెలిసిపోతుంది. దాని తర్వాత మేము 6 months తర్వాత మళ్ళీ చేసి రిపీట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తాం ఉన్నదా లేదా ఫుల్ స్టాప్. మేజర్ తోటి ప్రాబ్లం, మైనర్ తోటి అంత ప్రాబ్లం లేదు. నేను అన్ని మైనర్ విషయం చెప్తాను. మేజర్ తోటి ఏమవుతుంది, రక్తం తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి దానికి సంబంధిత ఆరోగ్య పరిస్థితులు వస్తాయి, అనారోగ్య పరిస్థితులు వస్తాయి. అది కాకుండా వీళ్ళకి రక్తం తగ్గుతుంది కాబట్టి రక్తం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తాం వల్ల నెంబర్ 1 ఐరన్ లోటు పెరగచ్చు. ఐరన్ వివిధ అవయవాలకు పోతుంది, ముఖ్యంగా లివర్ పోతుంది, హార్ట్ పోతుంది, కిడ్నీ పోవచ్చు. అవి ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. ఓకే, ఇది ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ డికేడ్ అంటే 20 సంవత్సరాల టైంకి ఇలా కావచ్చు. కాబట్టి నెంబర్ 1 మనము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ని అవాయిడ్ చేయగలుగుతున్నాం. దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అలా బ్లడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎంతకాలానికి ఒకసారి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది? 15 రోజులకు ఒకసారి, అప్పుడప్పుడు 3 వారాలకు ఒకసారి, లేకపోతే 1 వారం ఒకసారి కూడా. ఓకే, కానీ దాంతో సాల్వ్ అవ్వలేదు. మనకు ఇంకో సాయం అంటే ఏంటి, మనం ఇది ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతుంది. పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ మేడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సో ఒకటి, దీన్ని ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎలా పుడుతుంటారో అప్పుడే ఐడెంటిఫై చేయాలి. రెండోది, ట్రీట్మెంట్కి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మూడోది, ఐరన్లో పోవడానికి కిలియేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 4వ స్టెప్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 4 స్టెప్స్. ఓకే, ఈ 4 స్టెప్స్ ఉన్న వసతులు ఉన్న హాస్పిటల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. మా దగ్గర కామినియన్లో ఈ 4 స్టేజెస్ కూడా వసతులు కల్పించాం, ఫెసిలిటీస్ కల్పించాము. రైట్ ఫ్రమ్ ప్రారంభం ఉంటుంది దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుపోయి అంటారు. ఇంకొక సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఇది ఈ వ్యవస్థ ఇవన్నీ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసి అవన్నీ కూడా అవసరమైన ప్రజలకి, అంటే ఉదాహరణకి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అటువంటి జనానికి ఇది లేదు, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదు కానీ మాకు మేము అవగాహన చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎఫర్ట్ చేయలేరని, అటువంటి వాళ్ళకి ఈ ఫెసిలిటీస్, ఈ దశల వారి గురించి చెప్పాను కదా, అన్నిటి కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వదలుచుకున్నాము, ఇస్తాము. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మా హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు ఉన్నది. ఓకే, ఇది కాకుండా మేము యాంటీనేటల్ ప్రీమ్యారిటల్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా కెరియర్స్ ఉండకూడదు. ఒకళ్ళు క్యారియర్ ఉంటే పెద్దగా డిసీజ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్యారియర్. సో ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్కి మా సర్వీసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. అనుకుంటారు మేము క్యారియరా, తను కావు బి క్యారియర్. ఓకే, వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోండి. కెరియర్ అయ్యారనుకో, ఓకే వీడియోస్ వేరే ప్రెషర్స్ లేకుంటే అవాయిడ్ చేయండి. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఇది ఒక సేవాభావంతో ఉంటుంది. తర్వాత మీరు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత మేము చెప్తాం కాదు, మీకు ఎన్నోసార్లు మీరు ప్రజలలో ఉంటారు, ప్రజల మనోభావాలు మీకు బాగా తెలుస్తుంటే
మాకు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ కొన్ని డికేట్స్ తర్వాత ఒక సంబంధమైన ఒక రకమైన పరదాలు వచ్చాయి మాకు ప్రజల మధ్యలో. అవి మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి, మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలి. అర్థమైందా? ఆ క్వశ్చన్స్కి మేము ఓపెన్ అవర్ హార్ట్ అండ్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ. ఆల్రెడీ ఒకవేళ తలసేమియా వచ్చిన వాళ్ళకి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ అనేది ఎవ్రీ 2 weeks or 3 weeks కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎనీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఒకటి రక్తం ఇంకొకరికి వేరే వాళ్ళ రక్తం మనకి ఇచ్చినప్పుడు బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది దానికి అగేన్స్ట్. సో అలా రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ ఆలో యాంటీబాడీస్ అంటారు. సో అలాంటి ఆలో యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ తలసేమియా పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చిన రక్తం సరిపోదు. దానివల్ల కంటిన్యూస్గా ఎక్కువసార్లు రక్తం ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం రావచ్చు. అది కాకుండా ఎక్కువసార్లు రక్తం ఇవ్వడం వల్ల ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఐరన్ ఓవర్లోడ్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఈ యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఒక వేరే వాళ్ళ రక్తం మనం ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి ల్యూకోఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గించేస్తాం వాళ్ళకి ఇచ్చే దాని రక్తంలో, ఆ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గించేయడానికి. రెండవది వాళ్ళకి ఏవైతే మనకి ఏబిఓ యాంటీజెన్స్ మనకు అందరికీ ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ తెలుసు, ఇలాంటివి 350 పైన యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి ఏబి కాకుండా. సో అలాంటి వాటన్నిటికీ సంబంధించింది వేరే దేనికైనా అగేన్స్ట్ వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడము. ఒకవేళ ఆ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి అంటే అవి లేని రక్తం మనం ఇవ్వడానికి సౌకర్యం మనకి కామినేని బ్లడ్ సెంటర్లో ఈరోజు ఉంది. సో ఇది హైదరాబాద్లో నాకు తెలిసిన వరకు ఇంకెక్కడా లేదు. సో ఇది మనకి తలసేమియా పిల్లలకి చాలా అవసరం. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి రక్తం ఎక్కించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వాళ్ళకి నెలకి కానీ సంవత్సరానికి ఎక్కించే రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది. ఐరన్ ఓవర్లోడ్ ఛాన్సెస్ తక్కువ అవుతాయి. సో దానివల్ల పిల్లలకి కావాల్సిన రక్తం ఎక్కించే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ ఏది ఇవ్వగలిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీనితో పాటుగా వాళ్ళకి బయట రక్తం ఎక్కించేటప్పుడు వచ్చే రియాక్షన్స్ కూడా మనకి సేమ్ టెక్నాలజీ వల్ల తగ్గుతుంది. దీనికి ఆటోమేటిక్ ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర కామినేనిలో అవైలబుల్ ఉంది. సో దీంతో పాటుగా మనకి హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి స్క్రీనింగ్ కోసం కూడా స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీ కెమిల్యూమినెసెంట్ ఇమ్యూనో అసే అంటాము. సో దాని ప్రకారం టెస్టింగ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి హెచ్ఐవి కానీ హెపటైటిస్ కానీ సోకే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం బయట కామినేనిలో. సో పేషెంట్స్కి సాధ్యమైనంత వరకు అవకాశం వినియోగించుకుంటారని చెప్తారు. క్యారియర్ ఉంటారు మనకి, అట్లా ఇద్దరు క్యారియర్స్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే 25% ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి జెనెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రీనేటల్ అని ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ క్యారియర్ అని వస్తే హస్బెండ్కి కూడా చెక్ చేస్తాం మనం ఫస్ట్ వెంటనే. సో ఇద్దరు కూడా పాజిటివ్ వచ్చారనుకోండి, క్యారియర్ ఒక జీన్ ఒక ఇది చేంజ్ ఉందని, అప్పుడు మనం 16th వీక్లో బేబీకి టెస్ట్ చేసి చెప్పగలం మనం బేబీలో ఉందా లేదా అనేది. అది మనకి ఒకవేళ బేబీలో ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళ డెసిషన్ ఉంటుంది కంటిన్యూ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీస్కి కూడా మనం అట్లా టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా మ్యారిటల్ ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకొని వచ్చే అవకాశం ఉందా పిల్లల్లో అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా న్యూబార్న్ స్క్రీనింగ్ అని చేస్తాము. దాంట్లో కూడా మనం జస్ట్ హీల్ ప్రిక్ చేస్తాం. 5 డాట్స్ తీసుకొని బ్లడ్ డాట్స్, దాంట్లో చాలా ఒక 7 వెరైటీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ చెక్ చేస్తాము. ఇది కూడా చెక్ చేస్తాం, హిమోగ్లోబినోపతీస్ చెక్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పేస్తాం మనం వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే పుట్టిన వెంటనే, మనం ఇంకా వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా వెంటనే తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ 1 వీక్లోనే తెలిసిపోతుంది మనకి. సో దాన్ని బట్టి మనము సార్ మేడం చెప్పినట్టు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అన్ని మనం వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొచ్చు. పంజాబ్ అండ్ ఆల్ చాలా కామన్ కాబట్టి పెళ్ళిళ్ళ సంబంధాలు చూసేటప్పుడే మన జాతకాలు చూసినట్టు హెచ్బిఎల్సి చూస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కాదు, 20 ఏళ్ళ కిందటి నుంచే. ఎందుకంటే ఒకసారి ఫ్యామిలీలో ఇట్లా నెల బ్లడ్ ఎక్కించుకునే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, అమ్మ ముందు చూసుకోవటం బెటర్ అనేసి. సో దట్ ఈస్ దట్ అవగాహన. అంటే మనం ఎంత చెప్పినా ఇట్ హెస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్. ఓకే, అదొకటి. ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంది అని వస్తే మనం యూ కెనాట్ చేంజ్ ద జెనెటిక్ థింగ్సింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. మనం టెస్ట్ చేసి మీ బేబీ ఇప్పుడు ట్రైటా, క్యారియరా, నార్మలా, ఫుల్ డిసీజ్ బోర్న్ ఉందా లేకపోతే పార్షల్ ఉందా లేకపోతే నార్మల్ ఉందా అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది. సో నార్మల్ ఉందంటే దే విల్ కంటిన్యూ ద ప్రెగ్నెన్సీ. పార్షల్ ఉన్నా కూడా థాలసీమియా ట్రైట్ ఉన్నా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఫుల్ బ్లోన్ డిసీజ్ లాగా ఉందంటే వీ కెన్ గివ్ ఎన్ ఆప్షన్. Then it is the family's decision whether you want to continue with the pregnancy or get an abortion done. That is their decision.
ఒకవేళ వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనేది చెప్పినట్టు ఎర్లీగా స్క్రీన్ దగ్గర నేనేటల్ స్క్రీనింగ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత ఇచ్చేసుకోవచ్చు. మనం డబ్బులు ఉంటే తర్వాత ఈ జీన్ థెరపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వచ్చిన డిసీజ్ కన్నా రాకుండా చూసుకోవడం బెటర్ కదా. కమ్యూనిటీ బేసిస్లో చూడాలంటే రాకుండా చూసుకోవడం బెటర్. రాకుండా చూసుకోవడానికి సరే అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సరిగా ఆప్షన్స్ బెటర్. సో మేము హెచ్ఐవి చేసుకోము, హెచ్పిసిఐ చేసుకోము, ఏమి చేసుకోము అంటే దట్ ఈస్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ డిస్పైట్ ఆఫ్ దట్. మన పాపులేషన్ కూడా ఎంత ఉంది ఇన్ని ఉన్నా కూడా. సో అవగాహన అనేది అన్నిటి కోసం కాదు, మనం ఒక డిసీజ్ కోసం టెస్ట్ చేసుకోమంటున్నాం. దర్ వెరీ మల్టిపుల్ డిసీజెస్. ఇట్లా జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేస్తే ఫ్యామిలీలో కానీ కొంచెం చెప్పకుండా చూసుకుంటారు. సో ఇక నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెక్టర్ సైడ్ నుంచి కాకుండా మన సైడ్ నుంచి ఈవెన్ ప్రజలు ఆల్సో హ్యాస్ టు టేక్ అన్ యాక్టివ్ ఇంపార్ట్. ఇప్పుడు మనం చూసేటప్పుడు పిల్ల బాగుందా లేదా, వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు చూసుకుంటాం, ఆస్తుందా వేస్తుందా, హెల్త్ విషయాలు కూడా చూసుకొని చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో ట్రైట్తో చేసుకుంటే 25% ఛాన్స్. అది కూడా నేను చేసుకుంటే నీకు చెప్తారు చాలా 25%. మా మిగతా డిటెక్ట్ అయిన ఫుల్ మేజర్ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చారు అనుకోండి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా వంశంలో ఎవ్వరికీ లేదు అని అంటారు. అమ్మ నాన్న చూస్తే ఇట్ బి ట్రైట్ అంటే మీ ముందు యువర్ లక్కీ దట్ మీకు ఆ ట్రైట్లో ఓన్లీ 25%గా వస్తుందని చెప్పాను. మిగతా 50% మీలాగా ట్రైట్ ఉండొచ్చు, మిగతా 25% నార్మల్ ఉండొచ్చు. సో బై ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ లక్కీ దట్ ఏమి కాకుండా అయింది. 25% ఛాన్స్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ద డిసీజ్. అంటే కొత్త వాళ్ళకి కూడా రావచ్చా మేడం? అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా నార్మల్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు, తలసేమియా లేదు బ్యాక్గ్రౌండ్, సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఎప్పుడైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? మీ జీన్ జెనెటిక్ దాంట్లో ఉంటేనే వస్తుంది, లేకుండా రాదు. ఏది కాదు అంటే ఎక్కడైనా 2-3 తరాల ముందు ఉన్నా 2-3 తరాల మీద ఉన్నా కదా సార్, అది ఉన్నా కూడా మీ జెనెటిక్ దాంట్లో ఉంటుంది. either you are trait or you are నార్మల్ ఉంటే నథింగ్ టు వరీ. ట్రైట్ ఉంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ అంతే. 2-3 తరాల ముందు ఉంది అంటే మీకు మోస్ట్లీ మీరు నార్మల్ ఉంటుంటారు. అందుకే ఎవరికి ఏం డిటెక్ట్ కాకుండా మీ జిందగీలు నడిచిపోయినాయి అంతే కదా. దే హ్యావ్ బీన్ నార్మల్ జీవితం గడిపిస్తున్నారు, అవసరం ఏం పడలేదు అంటే అలా ఉందంటే 2 కారణాలు. ఇద్దరు యువర్ ట్రైట్ అది నార్మల్. సో నార్మల్ ఉంటుంది నథింగ్ టు వరీ. ఇప్పుడు బోన్ మ్యారో చేస్తున్నారు, దాంట్లో 60% మనకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే యూజువల్లీ అది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మేడం? మరి సామాన్యులు చేసుకోవచ్చా? అంటే నార్మల్ వాళ్ళకి చేయొచ్చా? ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది మీకు మేజర్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకే చేస్తారు. అదొకటి. మీ లివర్ ఫంక్షన్, మీ కార్డియాక్ ఫంక్షన్ కూడా బాగుండాలి, నార్మల్గా ఉండాలి. దానివల్ల బిఎంటీకి మీకు మ్యాచ్ డోనర్ కూడా కావాలి. మ్యాచ్ డోనర్ అంటే మన చుట్టాల్లో అడుగుతారు. మన చుట్టాలు మీ జెనెటిక్ పరంగా వస్తున్నట్టు చుట్టాలు సగం మంది మీకు ట్రైట్ అన్నా ఉంటారు, నార్మల్ అన్నా ఉంటారు. నార్మల్ ఉన్నవాడు దొరకడం చూసుకుంటే దొరుకుతుంది. సక్సెస్ రేట్ లైక్ జెనెటిక్ జీన్ థెరపీ లాగా కాకుండా బిఎంటీ సక్సెస్ రేట్ విల్ బి 60%, 70% అని 100% కాదు. ఇప్పుడు నా కారణం ఎత్తుకొని కారణం కట్ చేసి కారణాన్ని రీప్లేస్ చేసేది అనేది బెస్ట్ వే ఆఫ్ ట్రీటింగ్. ఇక్కడేంటి మీ కణాలను తీసేసి స్టెమ్ సెల్ తీసేసి బయట నార్మల్ ఉన్న వేరే స్టెమ్ సెల్స్ని మీకు వేస్తున్నారు, వేరే జెనెటిక్ దాన్ని మీకు వేస్తున్నారు. మన బాడీ రిజెక్ట్ చేసుకున్నా ఉంటే బాగా అయిపోతుంది. సో సక్సెస్ రేట్ ఇస్ 63-70%. ఇట్స్ నాట్ 100% ఫర్ బిఎంటీ. బెస్ట్ థెరపీ, ది ఓన్లీ క్యూరేటివ్ థెరపీ అంటే వన్ టైం ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈజ్ జీన్ ఎడిటింగ్ ఆర్ జీన్ థెరపీ which is available Brahmacharya available in USA. Available unda? You have to import it, get the thing done. Many things are there. Cost is more. Takku man untadu kodika affording untundi. These things are there. ఇప్పుడు ఈ సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది? వాళ్ళకి యూజువల్లీ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇండిపెండెంట్ మీరు ఐరన్ ఓవర్లోడ్ టేక్ కేర్ చేసుకోకుండా ఉంటే యూజువల్లీ 20-30 సంవత్సరాలు దాటు ఐరన్ ఓవర్. సో ఐరన్ ఓవర్లోడ్ కాకుండా మీరు డెస్ఫరాసిన్ అది కీలెటింగ్ ఏజెంట్స్ అట్లా ఎట్లా చేస్తే దే గో ఆన్ టు 40s. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వెల్ యూ హవ్ బీన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. సి ఒకసారి మీరు ఒక వేలు లేకుండా పుట్టారనుకోండి, ఏం చేసినా ఈ వేలు వస్తుందా? రాదు. మిగతా 4 వేలతో మన పని ఎలా జరగాలి, జిందగీ ఎట్లా నడపని చూపించుకోవాలి. సో యూఆర్ బోర్న్ విత్ ద డిఫెక్ట్, యూ కెనాట్ కంప్లీట్లీ క్యూర్. అందుకే చెప్తాను కంప్లీట్ క్యూర్ విల్ బి జీన్ ఎడిటింగ్, జీన్ థెరపీ. సో అది కాలేదు అని అనుకోండి, వాట్ కెన్ బీ డన్? సో మన జిందగీ ఎట్లా నడవాలంటే గుడ్ హిమోగ్లోబిన్ మెయింటైన్, రికరెంట్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేసుకొని వితౌట్ ఎనీ లివర్ మీద హార్ట్ మీద ప్రాబ్లం కాకుండా మనం చేయగలిగితే యూ కెన్ లివ్ ఫర్ ఎ మోర్ లాంగ్ ఇయర్స్. బట్ ది క్రానిక్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్తో మీకు ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఉంటాయి, అదర్ ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. క్లినిక్ కామినేనిలో
మేము ఉన్న క్లినిక్ గురించి మాట్లాడాము. థాలసీమియా పేషెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చి మాకు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఆ లక్షణాలు బట్టి టెస్టులు చేస్తారు. ఈ లక్షణాలన్నీ వేరే వేరే సిస్టమ్స్లో ఉంటాయి కనుక ఆల్ స్పెషలిస్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ సర్వీసెస్లో కొత్త పద్ధతులు వాడి వాళ్ళకి సేఫ్గా బ్లడ్ ఇచ్చే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. అది డే కేర్ లాగా ఇచ్చి చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ డిపెండెన్సీ ఉండే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఈ మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్ అంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లు అలాంటి వాటికి మనం పర్మిషన్ కోసం అప్లై చేసి దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటట్టు చేస్తున్నాం. థాలసీమియా అనేది జన్యుపరంగా వచ్చే వ్యాధి. దాంట్లో యూజువల్గా క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి, అసలు జబ్బు కూకటి వేళతో పోవాలి అంటే జీన్ ఎడిటింగ్, జీన్ థెరపీ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఇండియాలో లేదు, కానీ డౌన్ ద లేన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేయగలము అంటే దాంట్లో థాలసీమియాలో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి థాలసీమియా ఇంటర్మీడియట్ అంటారు, థాలసీమియా ట్రైట్ అంటారు, థాలసీమియా మేజర్ అంటారు. ట్రైట్ వాళ్ళు నార్మల్గా నాలాగా నార్మల్గానే ఉండిపోతారు. ఇంటర్మీడియట్ అనేవాళ్ళు కొంచెం సుస్థి పని ఉంటుంది, హిమోగ్లోబిన్ 8 to 10 మధ్యలో ఉంటారు, వాళ్ళ జిందగీ కూడా నడిచిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మేజర్ ప్రాబ్లం మనకి పేషెంట్ కానీ ఫ్యామిలీకి కానీ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే థాలసీమియా మేజర్ ఉన్న వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా రక్తం ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అండ్ రికరెంట్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ ఇవ్వటం, రక్తం ఎక్కించుకోవటం వల్ల హార్ట్ మీద లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీనికి ఏం చేయాలి అంటే జబ్బు రాకుండా చూసుకోవాలి. జబ్బు రాకుండా చూసుకోవాలంటే మన పేరెంట్స్ని, మన జెనెటిక్ మెటీరియల్ మనం ఎన్నుకోలేం. దిస్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. సో ఓన్లీ థింగ్ అంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేసుకొని తక్కువ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అయ్యే అవకాశం, ప్లస్ ఎర్లీగా కీలేషన్ థెరపీ స్టార్ట్ చేసుకొని వీలైతే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ డౌన్ ద లేన్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వీ డు నాట్ నో 2-3 yearsలో మనకు కూడా ఇండియాకి వచ్చేసింది జీన్ థెరపీ అంటే దట్ ఈస్ ద క్యూరేటివ్ థెరపీ ఫర్ అస్. In genetics department, Kaminini hospitals, we do testing before birth, after birth, as soon as the baby is born, even when there are no symptoms. After that, we do the testing so that we can plan other families to prevent this happening. And finally, for gene editing also, we need to do the genetic test. Genetic testing can be done when the baby is in the womb. And if 2 people are carriers, we can even do PGD. PGD means when you do a artificial insemination and get small eggs, in that also we can do the test and put only the good egg back in it. So that is called PGD. So some families having again and again thalassemia children, then we can recommend PGD. So the genetics department thinks of preventing and final gene editing treatment.